Pragnadeepa Learning Center. What type of numbers you can plot on the number line? First, natural numbers. Integers. 0, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. And even rational number also can be plotted on the number line. So ಇದಿಷ್ಟು ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 9th till 9th you have studied. 8 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 9th standard ಅಲ್ಲಿ what we do is we take the number line and also try to exhibit the values of irrational numbers also can be plotted on the number line. For example, root 2. What is the value of root 2? Exact value we cannot find the value. Okay, exact root 2 value we cannot find, but it is approximately equal to 1.41 something. Okay, it is what type of decimal? No, irrational number. Irrational number ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ decimal? Non-terminating. Non-terminating and non-recurring. So even these type of decimals, that is non-terminating and non-recurring number also can be plotted on the number line. Okay, so how to do that? To achieve that goal, basically we use the concept of right angled triangles. Right angled triangle use ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is a right angled triangle? We know that one of the interior angle is 90 degree. Correct? ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? The sum of all the three angles is 180 degree. That is what we know. That is by angle sum property of a triangle. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? We are considering only right angle triangle of this. And ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Hypotenuse. The length of this hypotenuse will be equal to this irrational number. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Plotting root 2 ಅನ್ನೋ number line ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನನಗೆ hypotenuse ಏನಾಗಬೇಕು? root 2 ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ root 3, ಅಥವಾ root 5, ಅಥವಾ root 6, ಅಥವಾ root 7, root 8. ಈ ತರ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? So how to do that construction? So first let's try to understand root 2. ಈಗ root 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ? ಸರ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. In a right angle triangle, what is the Pythagoras theorem? If for example ಬೇಸ್ I name the sides as ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ A B C. See, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The sum of the square of the hypotenuse, correct? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Did you understand? This is always true. A B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This side. B C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This side. Andre you should not memorize A B. Okay, for example, if you have a right angle triangle like this and the name is ABC, how you will apply Pythagoras theorem for this? No. AB square AB squared is equal to AC square plus BC squared. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The sum of the square of the two sides is equal to the hypotenuse square. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Pythagoras property. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10th ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಓದ್ತೀವಿ Pythagoras theorem ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ the square of the hypotenuse will be equal to the sum of the square of the other two sides. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೇ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ
ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀನ್? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ರೂಟ್ 2 ಬರಬೇಕು ಲೆಂತ್. ಈಗ ರೂಟ್ 2 ಲೆಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಾನೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? 1 squared plus 1 squared is equal to x squared. So what is 1 squared? 1. 1 squared 1. So 1 squared plus 1 squared is 2 is equal to x squared. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ? root 2. So we got the irrational number. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You start considering a number line. Starts from 0. 0, 1, 2, 3, like this you have to draw. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 0 ಇಂದ we have to draw 1 unit. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1. ಇದು 1. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು 1, ಇದು 1. ಸೊ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂತ. ಸೊ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ? ರೂಟ್ 2. ಸೊ ನಾವು ಯು ಪ್ಲೇಸ್ your compass here and draw the arc. If you draw the arc, there is a point on the number line, and this number line represents root 2. ಯಾಕೆ? actually you are drawing a circle ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಫುಲ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. we are drawing only half of the circle, arc ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ see here. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? now what I do, I draw this. ಇದು ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಏನಂತರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Okay, now what I do, okay, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಯೂನಿಟ್. ನೀವು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, is this not the radius of the circle? Yes. This is not radius, please understand. This is also not radius, but this line is radius. This radius is nothing but the hypotenuse of this triangle also. What type of triangle is this? Right angle triangle. So we can apply Pythagoras theorem. Don't get confused. It is a right angle triangle, therefore we can apply Pythagoras theorem. So either unit to 1. Either unit to 1. So 1 squared plus 1 squared 2. So that will be equal to root 2. So either length root 2 ಅಂದಮೇಲೆ the radius of the circle is to root 2. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ತಾನೇ ಇದು, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ root 2. This point is root 2. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 1.41421 dot 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 dot. So you can easily mark a points on the number line. What type of points? Irrational numbers. Is it clear? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are taking the number line, we are drawing the figure like this. ಇದು root 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ root 3 ಮಾಡ್ಬೋದು. root 3 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. You have a number line 0, 1, 2, 3 ಈ ತರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ such that this must be equal to √3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ √3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ √3 ಬರೋ ಅಂತ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ ಓಕೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 4 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 1 ಸೊ 4 + 1 5 ಅಂದ್ರೆ √5 ಆಯ್ತು √3 ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ √2 ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? √2 ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ √2 ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ √2ಗೆ? ಹಿಂಗೋಗಿ ಇದು √2 ಕರೆಕ್ಟಾ? √2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈ √2 ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ represents √3. ಇದು √2 ಇದು √3 ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 1 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A B C D. Note that students here this is 90 degree and here also it is 90 degree. Agree? Both are 90 degree. Construction ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈಗ ABC ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. AB ಎಷ್ಟು 1, BC ಎಷ್ಟು 1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ AC? √2 ನ AC is √2. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AC? Now I join AD. Now you observe the triangle. Which triangle you can observe? A C D. CD ಗೊತ್ತು 1 What is AC? √2. So ಈಗ ನನಗೆ AD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But what is this angle? 90 degree. ನೀವು ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Why you have to change the view? Because the triangle is something rotated like this. Now what is hypotenuse in this figure? AD ಅಥವಾ DA is the hypotenuse. So by Pythagoras theorem AD square is equal to 1 square plus √2 square. Correct? So what is 1 square? 1. What is √2 square? 2. √2 square 2 ತಾನೆ? So what is 1 plus 2? 3. So AD square is 3 ಅಂದ್ರೆ what is AD? Square 3 ಅಂದ್ರೆ √3. So AD ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 3. Did you get √3? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು with this I mark one arch. So what is this point? This point represents √3. ಅಂದ್ರೆ I constructed 2 right angles to plot √3. Agree? Okay, can we mark √5 like this? Sir. You can mark √5 like this. But √5 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು 1 and 2 ಅಥವಾ 2 and 1 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಜಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ √3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ √3? ಈಗ √4 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಈಸಿ. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಇಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ √4? 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ √5 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 3 ways. √5 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ 0 1 2 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ 0 ಹಿಯರ್ 1
here 2, here 3 alva. Now what I do, I go 2 units here and 1 unit here. The triangle construction kantidiya. So this is 2 units and this is 1 unit which is perpendicular. Now what I do, root 2 ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ root 2 ಗೆ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ನೀವು ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಂಗಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಚಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, √5 ಆಗಬೇಕು. √5 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್? ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 4. What is the length here? 1. What is the square? Square. 1 square 1. So 4 plus 1 5. ಬಂತಲ್ಲ √5. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್. 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ √3 √4 ಆರ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, √5 3 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದಿದು ಬೇಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 2 units. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 1. ಸೊ ನೌ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ this arc is √5. agreed? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆ 2 units ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. You're understanding? ಅಲ್ಲೇನ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಲ್ಲ ನೀವು. ಈಗ ನಾವು ಐ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. ಏನಿದು? ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್. ಈಗ ಇದೇನಿದು? 1. ಇದೆಷ್ಟು? 2. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ 4 and 1 5. ಬಂತಲ್ಲ √5. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್? √5. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ, ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ √5. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ √2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. √2 ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 and 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? √2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ, 1 ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಗೋ 1 more ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಯ್ತು? √3 ಆಯ್ತು. ಮತ್ ಐ ಗೋ 1 more ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಯ್ತು? √4. √4 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 0 ಇಂದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 2 ಬಲ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ 1 ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೈನ್ ಸಿಗತ್ತ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಆರ್ಕ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ಮತ್ √5. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? √6. √6 ಅಲ್ಲ, √6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ √7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ √8. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಂದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ.
ಈಗ ರೂಟ್ 5 ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಟ್ 10 ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೂಟ್ 10 ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೂಟ್ ಇದು ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ 3 ways ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈಗ ರೂಟ್ 10 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೀಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 10 ಬರೋಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೂಟ್ 10 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ 10 ಹೋಗಿದ್ರ ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಸ್. ರೂಟ್ 2 ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 2. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಮತ್ತೆ 3. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 9. 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10 ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಸಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. So 1 square plus 3 square 10. So AC square is 10. Therefore AC is root 10. Did you understand? ಈಗ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಏನ್ ಹಿಂಟು? ಈಗ 0 1 2 3 4 ಇರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ? 1 ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೂಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು? 3. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಹಿಂಗೆ 2 ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ರೂಟ್ 10 ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಚ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್? ರೂಟ್ 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂಗ್ 1 ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ 3 ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಹೋಗಿ, ಅದು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್. ಹೆಂಗೆ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಯೂನಿನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ? 3 ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ನಾನು? 1. ಇಲ್ಲೂ 3 ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 18. ರೂಟ್ 18 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ರೂಟ್ 18 ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೇನಿದು? ರೂಟ್ 10. ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ವರ್ಡ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆಂಟ್. ಕೇಳಿದಿರ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ? 2 triangles are said to be congruent when they have the same size and same shape. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ನೀನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡು, ನೀನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವನ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಪಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೇಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವೇನಾರೋ ಸ್ಪೈರಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು? ರೂಟ್ 10, ರೂಟ್ 1, ರೂಟ್ 2, ರೂಟ್ 3, ರೂಟ್ 4, ರೂಟ್ 5, ರೂಟ್ 6, ರೂಟ್ 7, ರೂಟ್ 8, ರೂಟ್ 9, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ 10 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.